ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಅಟಲ್ಜಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಗಣ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಯುತ GK ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಯಶವಂತಪುರ ವಾರ್ಡ್ 37ನ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ RR ನಗರ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೂ ಮತ್ತು DP ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆದ ಶೇಖರಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ. ಲೇಬರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಲೇಬರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ಇದು ಆಫೀಸು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಅದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು ಅಂತಲೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ನಾನು ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಮಗನೂ ನೋಡಿರಲ್ಲ ಲೇಬರ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂತ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ತಂದ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮುಂದೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಭೆ ಸೇರಿರೋದು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ನಾವೇನೂ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವು ನಾಯಕರುಗಳು ಅವರು ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಜನರು. ನಾನೊಬ್ಬ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಮಯದ ಅಭಾವ. ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಭೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನಿಂದ ನಾನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲನೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸರ್ಕಾರದ ಏನೇನು ಸರ್ಕಾರಿ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಏನು ಬರುತ್ತೋ, ಸಮಾಜದ ಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಲೇಬರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಓನರ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ. ಲೇಬರು, ಒಂದು ರೈತ, ಒಂದು ಆರ್ಮಿ, ಈ ಮೂರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ಇವ್ರು ಮೂವರು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸೇ ಕುಂಠಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಂದನೆಗಳು. ಈಗ ಲೇಬರ್ ಕಾರ್ಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಏನು ಅನುಕೂಲಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಇದೇ ಕೆಲಸ, ಬಡವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಆಗೋಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಇರೋದು. ಪಾಪ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಸು, ಮನೇಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಫೀಸ್ಗೆ, ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ, ಬಸ್ ಪಾಸ್ಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವಂಥ ಅದು ಲೇಬರ್ ಕಾರ್ಡು. ಪ್ಲಸ್ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಲೆಸ್ ಜಾಬ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಯಾರು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಏನೋ ಮನೆ ಪಾಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫಿನಿಷಿಂಗ್ವರೆಗೂ, ಪೇಂಟಿಂಗ್ವರೆಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ ಓನರ್ಗೆ, ಆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವೇನು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಆಯಿತು, ಬರೋರ್ಗೆ ಏನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮನೆಗೆ ಏನು ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗುವಂಥ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೇಬರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗ್ಬೋದು, BPL ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡುವಂಥಾಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಈ ಸರಿ ಅಂತೂ BPL ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಹಾಲು ಕೂಡ ಡೈಲಿ ಬರುವಂಥ ಕೆಲಸ BJP ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಡತನ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಶಾಪ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಆ ಬಡತನನ ಮೆಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಾಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡು ಮಾಡಿಸಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ, ಚಾಲಕರಿಗೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಬಂಧ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸೀನವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ತಡವಾಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಜೋಶು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಈ ವಾರ್ಡಿನ ಮಾಜಿ BBMP ಸದಸ್ಯರಾದ GK ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಶೇಖರ್ ಅವರೇ, ಚಿತ್ರಾ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವು
ನಮ್ದಲ್ದೇ ಇರೋ ಕೆಲಸನ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ನಾನಾ ಕೆಲಸಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ನಾನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯಧನ ತಗೊಂಡು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಏನು ಕೇಂದ್ರದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ತಲುಪುವಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತು. ಅದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೀವು ಯಾರು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ತಲೆಗೂ ಬರಲ್ಲ, 1.25 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸ್ತುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ಅದು. ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾರು ಫಲಾನುಭವಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ತಲುಪುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಲೇಬರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳ ಏನು ಹೆರಿಗೆ ಸಮಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಡು ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಲೇಬರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಉಚಿತವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಲೇಬರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ, ಅದು ಇದರ ಒಂದು ಅಂಗ. ಈ ರೀತಿ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ಉಚಿತವಾದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಡು ಮತ್ತು ಅಟಲ್ ಜಿ ಅವರ ಒಂದೇನು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೋದು. राजराजेश्वरी नगर की विधानसभा क्षेत्र में ये अटल जी सेवा केंद्र बहुत अच्छा नाम है, प्यारा नाम है, रिस्पेक्टेड नाम है, हम सबके आदर्श है। नाम लेते ही हमारे विचारों की जो दिशा है वो बदल जाती है, ऐसा अटल जी का नाम है। उसके द्वारा रखी गई इस मीटिंग में हमारे साथ इस क्षेत्र के जाने माने नेता भाई गोविंद राजू जी, हमारे पूर्व जी.के. वेंकटेश जी, हमारे पूर्व स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष, बहुत जागरूक कॉरपोरेटर रहे हैं। बहन जी का नाम मुझे चित्रा दीदी जी, शेखर जी, भाई ये दूसरे वेंकटेश श्रीनिवास जी, आप सब यहाँ पे पधारे, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में पधारे आप सब भाइयों और बहनों। काफ़ी लंबी बात हुई है, मैं भी गुजरात से आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन जुटाने के लिए आप सबको ये विनती करने के लिए आए हैं कि आप सब भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देकर कर्नाटका में एक स्थायी मजबूत सरकार की नींव रखें। गुजरात में पिछले 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 27 सालों से कंटिन्यू है। और आप सबको मालूम है कि पूरे देश में गुजरात का डेवलपमेंट, गुजरात का लॉ एंड ऑर्डर, गुजरात की गवर्नमेंट की डिसिप्लिन पूरे देश में न केवल इंटरनेशनली भी उसकी बातचीत कहीं न कहीं उसकी चर्चाएं होती है। और मैं मानता हूं कि उसका अगर श्रेय किसी को जाता है तो स्थायी सरकार को जाता है। 25 साल से जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की वहां पर है
उसका रिजल्ट पूरे गुजरात तो देख रहा है, लेकिन पूरा देश भी है, उसको ये दिखाई दे रहा है। मतलब ये है कि स्थायी सरकार का ये फायदा होता है। भारतीय जनता पार्टी की स्थायी सरकार अगर है, जिसके पास सक्षम नेतृत्व है, सही दिशा है, सच्चे विचार है, अगर ऐसी पार्टी को स्थायी सरकार अगर बनाने का मौका मिलता है, तो मैं मानता हूं कि विकास की जो गति हमारे क्षेत्र में जो है, कर्नाटक जैसे लिटरेट स्टेट के अंदर जो है, उससे मैं मानता हूं कि उससे कई गुनी ज्यादा होने वाली है। आज श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कर्नाटक के दौरे पर थे। मैं सुनता था दोपहर को, बता रहे थे कि कर्नाटका को हमें सुरक्षित रखना है, कर्नाटका को आगे ले जाना है, कर्नाटका को नंबर 1 स्टेट, भारत में कर्नाटका को नंबर 1 स्टेट बनाना है। चाहे व्यापार की दृष्टि से हो, चाहे उद्योग की दृष्टि से हो, चाहे डिसिप्लिन मैनर की दृष्टि से हो, चाहे डेवलपमेंट की दृष्टि से हो, चाहे कृषि की दृष्टि से हो, चाहे किसी भी दृष्टि से हो, कर्नाटका को नंबर 1 बनाना है। उसका मतलब ये हुआ कि कर्नाटक के बच्चे का भविष्य एक नए तौर पे, नए बच्चे का नए भविष्य की एक नींव रखना है। मैं अभी अभी बता रहा था कि ये सब होगा कैसे। मैं मानता हूं कि जब आदमी सुरक्षित नहीं है, तब उसका परिवार सुरक्षित नहीं है। परिवार सुरक्षित नहीं है तो राज्य सुरक्षित नहीं है, राज्य सुरक्षित नहीं है तो देश सुरक्षित नहीं है। और सबसे डेवलपमेंट हो, चाहे कोई भी डेवलपमेंट, किसी भी क्षेत्र का डेवलपमेंट, सुरक्षा बहुत मायना हमारे जीवन में रखती है। और इसलिए स्वयं को सुरक्षित बनाना है। अगर स्वयं को सुरक्षित बनाना है तो राज्य को सुरक्षित बनाना पड़ेगा, राज्य को सुरक्षित बनाना है तो देश को सुरक्षित बनाना पड़ेगा, और देश को सुरक्षित रखना है तो देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना पड़ेगा। और यहां बैठे हुए सब लोग इतना तो समझ रहे हैं कि अगर देश की सीमाएं सुरक्षित रखनी है तो किसके हाथ में देश का नेतृत्व होना चाहिए? राहुल गांधी के हाथ में या नरेंद्र मोदी के हाथ में? आप बताओ। देश की सीमाएं अगर सुरक्षित नहीं है, देश अगर सुरक्षित नहीं है, तो मैं मानता हूं कि भारत के नागरिक का जीवन सुरक्षित नहीं है। मैं अभी अभी बोल के आया, भाई गोविंद राजू जी वहां थे। दुनिया का सबसे अच्छा राष्ट्र यूक्रेन आपने देखा है, अभी टीवी पे रोज देखते हो, यूक्रेन रशिया देख रहे हैं आप। समृद्ध देशों में जिसकी गिनती की जाती थी, ऐसा यूक्रेन संपत्ति थी, सुख था, चैन था, शांति थी, मिल्कत थी। लोगों के पास बड़ी बड़ी इमारतें थी, इमारत के अंदर 10-10 गाड़ियां थी, मर्सिडीज थी, ओडी थी, सब थी, 10-10 नौकर थे, खाने की कोई कमी नहीं थी, वैभव था, समृद्धि थी, लेकिन देश सुरक्षित नहीं था। समृद्धि थी, गाड़ियां थी, बंगले थे, बड़ी बड़ी इमारतें थी, बड़े बड़े फैक्ट्रियां थी, बड़े बड़े व्यापारी के सेंटर थे, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर थे, समृद्धि थी, लेकिन सुरक्षा नहीं थी। अगर सुरक्षा नहीं होती तो एक पल में क्या होता है देख लीजिए। एक पल में अगर कोई देश सुरक्षित नहीं है तो चंद घंटों में क्या हालत होता है आपने देखा है। यूक्रेन के अंदर जब रशिया ने मिसाइल दागी तो जो धनाढ्य लोग थे, पैसे पात्र लोग थे, बड़ी बड़ी इमारत वाले लोग थे, सब लोग छोड़ के गाड़ियां छोड़ दी, नौकर छोड़ दिया, बंगला छोड़ दिया, व्यापार का सब जगह छोड़ दिया और निकल गए रोड पे। आज रोड पे जाके भिक्षा मांग रहे हैं। काफी लोग आसपास के देशों में शरण ली है। बहुत बड़ी मात्रा में यूक्रेन के नागरिकों ने आसपास के देशों में शरण ली है। जो एक दिन जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, बड़े बड़े ड्राइवर थे, बड़ा स्टाफ था, बड़ी ऑफिस थी, बड़ा कॉरपोरेट ऑफिस था, आज
आसपास के देशों के अंदर भिक्षा मांग के खाना खा रहे हैं। समृद्धि थी, सुरक्षा नहीं थी। और ये तो अच्छा है कि यूक्रेन के पास अच्छे देश कि उसको भिक्षा में तो भिक्षा में खाना दे रहे। अगर मेरा देश सुरक्षित नहीं होता, जैसा हाल यूक्रेन का हुआ ऐसा हाल कल मेरा होगा। इधर कच्छ की सरहद से, इधर जम्मू एंड कश्मीर की सरहद से अगर एक साइड से पाकिस्तान, दूसरी साइड से बांग्लादेश, एक साइड से चाइना ने अगर भारत पर आक्रमण कर दिया तो हम जाए तो जाए कहां? कौन हमें खिलाएगा? क्या हम पाकिस्तान, इस साइड से चाइना ने हमला कर दिया, हम पाकिस्तान में जाके खा सकेंगे क्या? इधर पाकिस्तान ने हमला कर दिया, क्या चाइना हमें रखेगा? पूरा हमें खा जाएगा। क्या बांग्लादेश में हम शरण रह पाएगा? क्या होगा हमारा? बताइए, कौन इस देश को सुरक्षित रख सकता है? कहने का मतलब मेरा यह है कि चाहे कितनी भी हमारे पास अमानत है, चाहे कितने हम सुखी हैं, चाहे कितने हम समृद्ध हैं, लेकिन अगर देश सुरक्षित नहीं होगा तो जो हाल यूक्रेन के धनाढ्य लोग को, जो पैसे वाले लोग थे, उसका जो हुआ वो हमारा हुआ। भाजपा हम इसलिए रही इसके नाम की माला जप रहे हैं कि देश इसके हाथ में सुरक्षित है। राहुल गांधी के हाथ में कतई सुरक्षित नहीं है। इतना बड़ा देश, 150 करोड़ लोगों का देश, जिसकी 65% वस्ती जनसंख्या आज यंग है, किसके हाथ में इनका भविष्य सुरक्षित है वो तय करना पड़ेगा। कर्नाटका जैसे लिटरेट स्टेट को यह तय करना पड़ेगा कि कर्नाटक के बच्चे का भविष्य कौन सी पार्टी के हाथ में सुरक्षित है, कौन सी पार्टी उसको दिशा दे सकती है। छोटे मोटे प्रॉब्लम रहेंगे, आते रहेंगे, सॉल्व होते रहेंगे। कर्नाटका का भविष्य, कर्नाटका के बच्चे का जो नौजवान है उसको कौन सच्ची दिशा दे सकता है, कौन मेरे देश के भविष्य बन सकता है, मेरे देश की सुरक्षा कौन कर सकता है, मेरे देश की सीमाओं को अखंडित कौन रख सकता है, मेरे देश की संप्रभुता कौन बनाए रखता है, उसी को वोट देना है। और अगर ऐसा लंबा सोच के आप कहेंगे तो एक ही आपके पास विकल्प होगा, नरेंद्र मोदी। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 500 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टियां हैं। इसमें कोई एक पार्टी के पास अगर आइडियोलॉजी है तो उसका नाम है ओनली भारतीय जनता पार्टी। किसी के पास आइडियोलॉजी नहीं। हमारे पास आइडियोलॉजी है। हमारा छोटा 2 लोगों का, 5 लोगों का बैठक होता है और शुरू होता है तो हम एक ही पार्टी ऐसा है कि पहले आवाज लगाते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक विधायक था न, हमारा एक भी पार्लियामेंट मेंबर था, फिर भी हम कहते थे दूध मांगो खीर लेंगे, कश्मीर मांगो चीर देंगे। यही हम लोग हैं। उसी वक्त हमें कोई नजदीक में सत्ता आने की कोई गुंजाइश नहीं दिखती थी, कोई आशाएं नहीं थी, फिर भी हम इस कमिटमेंट के साथ जीते थे हमारे पूर्वज कि कभी भी हिंदुस्तान की जनता है हमें आशीर्वाद देगी तो हम कश्मीर को बचाएंगे, टूटते आजाद हिंदुस्तान को टूटते हुए हम बचाएंगे। और 3500 में एक ही पार्टी थी, जहां हुआ बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। एक ही नारा देने वाली पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी। और आज भी स्ट्राइक दो, दुश्मन देश के छाती पे पैर रख के वहां सर्जिकल स्ट्राइक करके कोई अगर आज आ सकता है तो भारत का जवान आ सकता है, क्योंकि शासन व्यवस्था ये बदली। एक ऐसी पार्टी जो नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी के साथ शासन करने वाली पार्टी, जो एक दिन बोलती थी
दूध मांगो खीर देंगे, कश्मीर मांगो चीर देंगे, वो आज शासन में दिल्ली की तख्त पे बैठी हुई है ना, इसलिए यह हाल बदल सकता है। और इसलिए मैं आपको विनती करने आया कि नेतृत्व मजबूत होना चाहिए, सही दिशा में देश को ले जाने वाला नेतृत्व होना चाहिए, पार्टी विथ आइडियोलॉजी वाली चाहिए। पे लिखा है, ये वॉल है, उस पे लिखा है कि राज राजेश्वरी हम जीत रहे हैं और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ट्रेमेंडस विक्ट्री के साथ सरकार बना रही है। आप सबका आशीर्वाद उसमें सहयोग करेगा, ऐसा मेरा पूरा मानना है। फिर से आप सबको नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, धन्यवाद।